अरे ते दुसरं काम आहे मला ऍक्च्युली. आजच्या दिवस म्हणजे ट्यूजडेला मला दुसरं काम असतं ना, त्याच्यामुळे मग लवकर होऊन घेत. ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल. In the previous lecture we completed our second unit. Okay, that is the energy conservation techniques used in the electrical machines. Okay, now we are going to start the next unit, that is energy conservation in electrical installation system. Okay, so installation system मध्ये आपल्याला बघायचं आहे सगळ्यात पहिले what are the technical and commercial losses. Okay, first we will discuss these losses at the power system at the regional, national and global level. Okay, after that we will discuss the concept of the technical losses, what are the technical losses, which are the causes of technical losses, and how we can reduce these technical losses. After that concept of commercial losses, same causes of these technical losses, and remedial actions taken for the reductions of the commercial losses. Okay, and after that we also discuss the energy conservation equipment. जसं आपण in the case of motors मध्ये बघितलं की by the using of soft starter, by the using of FPFC panel, IPFC panel, harmonics filter, we can conserve the energy in the case of electrical machines. So same equipment we can means that type of equipment we can use for the electrical installation system. So in the case of electrical installation, we can use the maximum demand controller, which will measure the maximum demand on the system. After that, KVR controller means reactive power controller. Again, we will study the APFC panel. Okay. So all these equipments we will study in this unit, and after that the energy conservation in the lighting system. As we know that we use the various types of lamps in the various applications, residential, commercial or industrial and any other applications. Okay, so various types of lamps or lighting systems we use in the that particular type of application. So in that case, whenever we use selecting the particular type of lamp, so which factors we should consider while selecting the lamp, and if we want to conserve the energy in the particular application, then how we can implement the techniques of energy conservation, and how we can save the energy in the that particular application. So there are some techniques in the lighting system which we can use even in the domestic applications. तर आपल्याला domestic application साठी एनर्जी सेव्ह करायची असेल तर जनरली आपण आता काय रिसेंटली एलईडीज यूज करतोय. ओके, सो एलईडी कॅन बी कन्सिडर ॲज एनर्जी इफिशियंट लॅम्प. ओके, सो म्हणजे फ्रॉम द स्टार्टिंग सगळ्यात पहिलं जे इन्व्हेन्शन होतं ते इनकॅन्डेन्संट लॅम्पचं. ओके, बट देर आर व्हेरियस डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ द इनकॅन्डेन्संट लॅम्प. जसं की ते मॅक्झिमम हीट जनरेट करतं, मॅक्झिमम एनर्जी कन्झ्युम करतं. तर त्याला आपण काय केलं, त्याच्यानंतर ट्यूब्स, फ्ल्युरोसंट ट्यूब्स निघाल्या, त्याच्यानंतर मग अजून CFL बल्ब निघाले. आता CFL बल्बला सुद्धा एलईडीजने रिप्लेस केले. सो दिस इज one of the technique that we can replace the one type of lamp by the another energy efficient lamp. So these techniques we will discuss in detail. After that, energy efficient luminaries, light control gears, installation of separate transformer or servo stabilizer for the lighting system. So all these techniques we can यूज. त्याच्यानंतर तुम्ही डिमर ऐकलं असेल, कंट्रोल गिअर्स मध्ये डिमर्स येऊ शकतात. ओके, तर जे काय करतात लाईटची इंटेन्सिटी वगैरे कंट्रोल करण्याचं काम करत असतात. ओके, सो these are some of the techniques which we will discuss in detail whenever we study that topic. Okay, and after that
by using the proper type of regulator. Okay, periodic survey is one of the important technique in the electrical installation system. इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन सिस्टीम. पेरियडिक सर्वे म्हणजे काय की प्रॉपरली आपण जे काही लॅम्प्स किंवा ल्युमिनरीज असतील तर त्यांचं टाइम टू टाइम काय करायला पाहिजे, मेंटेनन्स करायला पाहिजे. म्हणजे डस्ट डर्ट ज्याच्या सरफेसवर डिपॉझिट झालेली असेल तर त्याच्यामुळे सुद्धा लाईट इंटेन्सिटी काय होते, कमी होत असते. ओके, सो सच टाइप ऑफ time to time maintenance can be carried out. Okay, so this is one of the technique. And energy conservation techniques in fans, electronic regulators. आता energy conservation techniques in fans म्हणजे आता आपले जे काही फॅन्स आपण यूज करतोय तर त्याच्यामध्ये आपण एनर्जी कशा प्रकारे सेव्ह करू शकतो. तर आधी जे काही आपण लॅम्प सॉरी रेग्युलेटर जे आपण यूज करायचो तर ते रेग्युलेटर जे होते तर ते एकदम असे बॉक्स टाईप होते जे आपलं स्विच बोर्ड होता आधीचा जुना. आता जनरली आपली जी वायरिंग असते ती अंडरग्राऊंड असते, बरोबर. तर त्याच्यामुळे स्विच बोर्डवर आता सहसा कोणी ते फॅनचं जे रेग्युलेटर आहे ते लावत नाही. जनरली ते छोटं रेग्युलेटर जे असतं इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर तर ते सहसा आपण यूज करत असतो. सो आधीचं जे काही रेग्युलेटर आहे तर त्याच्यामध्ये काय असायचं, रेजिस्टर असायचं. त्याच्यामुळे एनर्जी कन्झम्पशन मॅक्झिमम व्हायचं आणि इट अफेक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑब्विसली जर एनर्जी कन्झम्पशन जास्त झालं तर. आता ते जे आहे रेग्युलेटर्स ते इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर्सने रिप्लेस झालेले. ओके, so these are the some of the techniques in the electrical installation, and one by one we will study these techniques in this unit. Okay, so this was the contents of the syllabus of the third unit. Okay, so now we start the first topic of this unit, that is aggregate technical and commercial losses at the power system at the state level, regional level, national level and global level. Okay, just a minute, I will share. ओके, स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? हो मॅम. हो मॅम. Okay, so we start the फर्स्ट टॉपिक. ओके, तर हे जे युनिट आहे एनर्जी कॉन्झर्वेशन इन द इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन सिस्टीम, जे काही इन्स्टॉलेशन आहे त्याच्यामध्ये आपण एनर्जी कॉन्झर्वेशन कशा प्रकारे करू शकतो तर त्या सगळ्या टेक्निक्स आपल्याला याच्यामध्ये शिकायचं आहे. ओके, सो इन द केस ऑफ लाइटिंग सिस्टीम, इन द केस ऑफ fan and any other equipment, and which kind of equipments we can use for the conservation of energy in the electrical installation. Okay, so all these topics we will cover in this unit. So this unit is of 16 marks. Okay, so contents we already discussed. Okay, aggregated and aggregated technical and commercial losses. After that, a concept of technical losses, causes, and remedial actions taken to reduce these technical losses. After that, commercial losses, and same we will discuss what are the causes and measures to reduce the losses. Okay. So contents of this unit we already discussed. Okay. Now one by one we will discuss. So what is the aggregated technical and commercial losses? ठीक है, आणि power system आहे. So as we know that the power system uses the various equipment, and at the long distances electrical power can be transmitted and distributed. Okay,
it can be generated at the one point and it can be transmitted and distributed at the very long distances. Okay, in the state level, in the national level, and as well as at the global level. Okay, so in our nation, the electrical generation for overall country, that is up to 2,53,200 मेगावॅट. ठीक आहे, की 2012चा जर सिनॅरिओ आपण बघितला तर जवळपास 2.5 लाखाच्या मेगावॅट पर्यंत जे काही आपलं जनरेशन होतं ओव्हरऑल कंट्रीमध्ये, सगळ्या टाईपचे पॉवर प्लांट कन्सिडर करून जे काही जनरेशन होतं, सो दॅट वॉज अप टू 2,53,200 megawatt. Okay, but out of this total electrical generation, 68% is by the thermal power station. हे जे पर्सेंटेज दिलेले, तर हे जे जनरेशन आहे तर त्याच्यातलं आउट ऑफ 68% इज बाय थर्मल पॉवर स्टेशन and 16% is by hydropower, 8% is by gas power station, 4% is due to oil consumption, and 2% by nuclear power station, and 2% by the conventional non-conventional energy sources. Okay, so in the first unit we discussed that the various types of sources we use for the generation of the electricity, like the primary, secondary energy sources, after that renewable and non-renewable, and already in detail you studied in the electrical power generation various types of fuels which can be used for the generation of electricity. So all the types of fuels you discuss, all types of power plants you studied in the electrical power generation subject. Okay, so if we consider the national level electrical power generation, then out of this the total 68% can be generated by the thermal power station. Thermal power station is widely used power plant in India. Okay, and therefore coal is the most important fuel required for the generation of electricity. Okay, so out of this generation, the 68% generation of electricity is by the thermal power station, 16% is by the hydropower station, 8% is by the gas power plant, 4% due to oil consumption. Oil consumption म्हणजे आपण डिझेल पॉवर प्लांट म्हणू शकतो. ओके, so 2% by the nuclear power station and 2% by the non-conventional energy sources. ठीक है, so like this we can divide the power generation, total power generation. Okay, so in our country per capita energy conservation is 733 kilowatt per year, but in the USA it is the 13647, 13,647 kilowatt hour per year. तर हे जे रेंजेस दिलेले आहेत तुम्हाला ह्या स्टेटमेंट मध्ये, तर ते आहे 733, आणि हा जो काउंट आहे एनर्जीचा किंवा हे जे मेजरमेंट आहे एनर्जी कॉन्झर्वेशन, सो दॅट इज एनर्जी कॉन्झर्वेशन in the case of India. Okay, but in the USA the energy consumption is energy conservation is more, that is 13,647 kilowatt hour per year. Okay, आता हे कशामुळे असतं की इंडियामध्ये जे आहे जे काही पार्ट्स आहेत तर ते आपण बघू. तर काही जे सेक्शन्स आहेत तर त्याच्यामध्ये इंडस्ट्रियल आणि जे अदर ऍप्लिकेशन्स आहेत इंडियामध्ये, इंडस्ट्रियलायझेशन डे टू डे इन्क्रीज होत आहे. ओके, त्याच्यामुळे ग्लोबलायझेशन जे आहे ते वाढतंय. ओके, आणि इंडस्ट्रियल एरिया किंवा MIDC एरिया इन्क्रीज झाल्यामुळे जी काही इलेक्ट्रिकल डिमांड आहे तर ती काय होते डे टू डे इन्क्रीज होते. ओके,
So that is the one of the problem. Okay. So therefore, in our country, the total transmission and distribution losses are 23% out of the total energy generation. ठीक आहे, की जितक्या अमाऊंट ऑफ एनर्जी जनरेट होते पॉवर जनरेशनला किंवा जनरेटिंग स्टेशनला, त्याच्यातले 23% जे आहेत ते लॉसेस होतात. आता हे लॉसेस कशा प्रकारे होतात की लॉंग डिस्टन्स मधून आपण इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिट अँड डिस्ट्रीब्यूट करत असतो. तर त्या केसेसमध्ये आपण व्हेरियस डिव्हाइसेस यूज करतो. स्पेशली ट्रान्सफॉर्मर इज वाइडली यूज इन द केस ऑफ पॉवर सिस्टम अँड इट स्टेप अप अँड स्टेप डाऊन द सप्लाय. ओके. सो जे काही व्होल्टेज आहे जनरेटिंग स्टेशन पासून तर डिस्ट्रीब्युशन सेंटर पर्यंत, सो दॅट is go through the various stages like the step up and step down, step up, step down. तर सिंगल लाईन डायग्राम मधून तुम्हाला क्लिअर होईल. तुम्ही सिंगल लाईन डायग्राम ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम मध्ये शिकलेले. ठीक आहे, फोर्थ सेमला. तर ईपीटी जो सब्जेक्ट आहे त्याच्यामध्ये सिंगल लाईन डायग्राम, त्याच्यात व्हेरियस स्टेजेस, प्रायमरी ट्रान्समिशन, डिस्ट्रीब्युशन, प्रायमरी ट्रान्समिशन, सेकंडरी ट्रान्समिशन, प्रायमरी डिस्ट्रीब्युशन, सेकंडरी डिस्ट्रीब्युशन आणि लास्टला कंझ्युमर एंड. की जनरेशन 11 केव्ही होत आहे, बट कंझ्युमर एंडला स्टेप अप स्टेप डाऊन करत करत किती मिळतोय आपल्याला, जितका 3 फेज रिक्वायर्ड आहे 440 वोल्ट किंवा 230 वोल्ट इतक्या रेंजेस पर्यंत आपल्याला कंझ्युमर एंड पर्यंत मिळतंय. सो we can say there are the some transmission and distribution losses, therefore it is necessary to step up and step down process. Okay. So while in the processes out of the generation there are 23% transmission and distribution losses. Okay. After that, if we consider we are discussing about the national level losses. Okay, aggregately technical and commercial losses at the national level and global level. Okay, तर ओव्हरऑल इंडियातले पण ॲज वेल ॲज आउट ऑफ इंडिया मध्ये कशा प्रकारचे लॉसेस होतात तर ते आपण डिस्कस करतोय. सो हिअर नेक्स्ट पॉइंट इज इन द दिल्ली and Jammu Kashmir state, there are maximum transmission and distribution losses. It is near about the 40% to 50%. तर जे काही ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस आहेत, सो दॅट लॉसेस आर मोर इन द जम्मू अँड काश्मीर स्टेट. Why there are more losses in that state? Because they are using the traditional method of transmission and distribution as compared to our state. म्हणजे महाराष्ट्र स्टेट मध्ये आता बऱ्यापैकी इम्प्लिमेंट नवीन टेक्निक्स आपण यूज करतोय फॉर द कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. बट हे जे स्टेट्स आहेत दिल्ली, जम्मू काश्मीर वगैरे सारखे तिकडचे जे स्टेट्स आहेत, तर ते ट्रान्समिशन लाईन जी आहे तर त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे इम्प्लिमेंटेशन करत नाहीये. जसं की एखादा कंडक्टर असेल, each and every component or equipment has their own life. ओके. की खूप जास्त जुने इक्विपमेंट्स यूज केल्यामुळे त्यांचे जे काही लॉसेस आहेत तर ते काय होत आहे, मॅक्झिमम लॉसेस त्या सिस्टीम मधून फ्लो होत आहेत. ओके. त्याच्यानंतर ऑब्विसली एजिंग लाईफ एज फॅक्टर असतो. तर पर्टिक्युलर एज पर्यंत त्या पर्टिक्युलर इक्विपमेंटची इफिशियन्सी मॅक्झिमम असते, पण त्याच्यानंतर काय होतं की जे काही आउटपुट आहे त्याच्यावर त्याचा इफेक्ट पडतो. ओके. सो हे जे स्टेट्स आहेत तर ते कंटिन्युअसली ज्या काही नवीन टेक्निक्स इम्प्लिमेंट होत आहेत तर त्यांना इम्प्लिमेंट नाही करत येते. सो दे आर युझिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द ट्रेडिशनल वे. ओके. सो नो रिसेंट टेक्निक्स आर युज्ड in these states. Therefore, there are maximum transmission and distribution losses, and that's near about the 40 to 50%. Okay. आता हे जे ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस आहेत तर ते कशामुळे होतात? सो दिस ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस आर ड्यू टू इम्प्रॉपर डिझाईन ऑफ द पॉवर सिस्टीम. म्हणजे जे काही डिझायनिंग आहे, जे काही कंपोनंट्स आहेत किंवा जे काही पॅरामीटर्स आहेत तर त्यांची व्हॅल्यू प्रॉपर नसल्यामुळे ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस होत असतात. ठीक आहे. की जे काही टोटल नेटवर्क आहे ट्रान्समिशन नेटवर्क आणि तर ते प्रॉपरली डिझाईन नसेल, सो दॅट विल बी रिस्पॉन्सिबल
for the transmission and distribution losses. Okay, and also we can say that the various types of machines used in that system, if they are not of the proper quality, म्हणजे पुअर क्वालिटीचे इक्विपमेंट जर आपण यूज केले, एनर्जी इफिशियंट इक्विपमेंट जर आपण यूज नाही केले, so that will be responsible for the generation of losses, not only for the generation of transmission and distribution losses, but it will be responsible for the commercial losses also. Okay, so design is the important factor in the transmission distribution network, as well as we use the various components like the electrical machines, generator, transformer for the step up and step down stages. Okay, त्याच्यामुळे जे काही आपण इक्विपमेंट्स यूज करतोय, सो दॅट इक्विपमेंट शुड ऑफ हायर क्वालिटी इक्विपमेंट. ओके, and that also affects on the transmission and distribution loss. By using the proper energy conservation techniques, these losses can be improved. तर जे काही एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स आहेत, तर आपण आता बघितलंय की जेव्हा आपण मशीन्स यूज करतो तर कोणत्या टेक्निक्स आपण इम्प्लिमेंट करायला पाहिजे. सो दॅट इफ वी इम्प्लिमेंट दॅट टेक्निक्स, सो दॅट कॅन बी रिड्यूस द लॉसेस. ओके, तर ह्या ज्या एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स आहेत तर त्या इम्प्लिमेंट करून तर त्या टेक्निक्स इम्प्लिमेंट करून आपण लॉसेस जे आहेत तर ते रिड्यूस करू शकतो. ओके, सो नेक्स्ट इज द कमर्शियल लॉसेस. तर हे कमर्शियल लॉसेस काय असतात, जे काही इलिगल मेजरमेंट आहे, जसं की आपण आपल्याकडे एनर्जी मीटर आहे. ओके, तर जे काही इलिगल इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्झम्पशन की जे प्रॉपरली मेजर होत नाही, जसं की आपलं जे आपले एनर्जी मीटर्स आहेत, तर एनर्जी थेफ्ट म्हणू शकतो. सो एनर्जी थेफ्ट इज वन ऑफ द कमर्शियल लॉस. त्याच्यामध्ये आपण मीटरमध्ये काहीतरी म्हणजे बिल कमी येण्यासाठी बऱ्याचशा टेक्निक्स अप्लाय करतो. सो दॅट इज द वन ऑफ द कमर्शियल लॉस, की त्याच्यामुळे काय होतं की जितकं ऍक्च्युअल कन्झम्पशन आहे तर तितकं आपलं इलेक्ट्रिकल जे एनर्जी मीटर आहे ते मेजर करत नाही, मीन्स विच इज नॉट प्रॉपरली मेजर्ड. ओके, त्याच्यामुळे मेजर नाही झाल्यामुळे त्याचं प्रॉपर बिल येत नाही, त्याच्यामुळे रेव्हेन्यू जो आहे तो प्रॉपरली कलेक्ट होतो. ओके, so that all the points we can say that are the commercial losses. So in short we can say any illegal consumption of electrical energy which is not correctly metered, billed and revenue collected causes the commercial losses to the utility. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे हे जे लॉसेस आहेत की जे प्रॉपरली मेजर होत नाही. त्याच्यानंतर आपण अजून एक एक्झाम्पल घेऊ शकतो, जे सहसा खेडेगावात जे म्हणजे जिथे इलेक्ट्रिसिटीचा सप्लाय इझिली गेलेला नसतो, तर ते तिथले लोक काय करतात की पोलवर आकडे टाकून तिथून इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करतात. तर फक्त खेडेगावातलंच नाही, हे शहरात सुद्धा होतं. तर जनरली आपलं जे मॅरेज फंक्शन्स वगैरे असतात तर त्याच्यामध्ये आपण जो काही डीजे वगैरे लावतो, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा काही ठिकाणी त्याला ऑपरेट करण्यासाठी पोलवरून आकडे टाकले जातात. सो दॅट इज द कमर्शियल लॉसेस. कारण ते जे आपण यूज करतोय इलेक्ट्रिसिटी, तर तिचं मेजरमेंट कुठंही होत नाही. ओके, किंवा त्याचं आता पोलवरच्या सप्लायचं डायरेक्टली आपण मेजरमेंट नाही करत, ते डायरेक्टली कुठं होतं, एकतर म्हणजे पोलवरून आपण जिथं सप्लाय घेत असतो, मग तो आपल्या घरात असेल किंवा इंडस्ट्रीयल पर्पज साठी असेल किंवा ऍग्रिकल्चरल पर्पज साठी असेल, तर डायरेक्टली आपण त्या पॉइंटला इलेक्ट्रिसिटीचं कन्झम्पशन मेजर करत असतो. बरोबर, सो दॅट इज द वन काइंड ऑफ कमर्शियल लॉसेस. सो दिस ऑल म्हणजे so I think it will be clear now. So what are the commercial losses? Commercial losses means illegal consumption of electrical energy which cannot be properly measured, which cannot be properly billed, and which cannot be revenue, which cannot be revenue collected.
ओके, की ज्याचं आपल्याला रिटर्न्स काहीच येत नाही, म्हणजे कन्झम्पशन होत आहे पण त्याच्यापासून आपल्याला काहीच बेनिफिट मिळत नाही, काहीच रिटर्न्स येत नाही. सो दॅट टाइप ऑफ दॅट काइंड ऑफ losses we can say that are the commercial losses. Okay, so which are the causes of these commercial losses? Commercial losses चे causes काय, तर हे commercial losses कशामुळे होतात? So first, make the unauthorized extension of load. Unauthorized extension of loads means जे आपण आकडे टाकण्याची सिस्टीम आहे किंवा मीटर मध्ये आपण मॅग्नेट वगैरे लावून ठेवतो, तर that is the unauthorized extension of load. Okay, तर that is the one of the cause of commercial losses. After that, errors in meter reading and recording. किंवा मीटर रिडिंग मध्ये जे काही ऑब्झर्वेशन आहे तर ते प्रॉपर झाले नाही. तर फॉर एक्झाम्पल प्रॉपर लाईट त्या जिथं आपण एनर्जी मीटर लावलेलं आहे तर तिथं जर प्रॉपर लाईट नसेल तर जो काही ऑब्झर्व करणारा आहे जे आपलं एनर्जी मीटरचं रिडिंग घ्यायला जो पर्सन येतो तर तो पर्सन प्रॉपरली ऑब्झर्व करू शकत नाही. म्हणजे एकतर 6च्या जागेवर त्याला 8 पण दिसू शकतो, ठीक आहे, किंवा 6च्या जागेवर त्याला 5 पण दिसू शकतो. म्हणजे कमी जास्त ऑब्झर्वेशन झाले तर ऑब्झर्वेशनल एरर म्हणतो आपण, तुम्ही एररचे टाईप शिकले मेजरमेंट मध्ये. सो these observational errors can be responsible for the commercial losses. की जे काही मीटर रिडिंग आहे तर ते प्रॉपरली ऑब्झर्व केलं नाही, प्रॉपरली रेकॉर्ड केलं नाही, सो दॅट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस. ठीक आहे, तर हे आहे. त्याच्यानंतर फॉल्टी मीटर. जर आपलं मीटर फॉल्टी असेल, प्रॉपरली एनर्जी कन्झम्पशन मेजर करत नसेल तर त्या केसमध्ये दॅट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस. ओके, म्हणजे काय की एक प्रकारे त्याचं आपण कोणत्याही प्रकारे काय करत नाहीये, बिल पे करत नाहीये, किंवा जे काही कन्झम्पशन आपलं झालेलं आहे इलेक्ट्रिसिटीचं ते प्रॉपरली मेजर होत नाहीये. ओके, सो दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमर्शियल लॉसेस. bypassing the meter, unmetered supply or unmetered bills. मीटरला काय केलेलं असतं, बायपास केलेलं असतं. ठीक आहे, आता जनरली हे कोण करतं की जे पाणी तापवण्यासाठी जे काही हीटर्स वगैरे वापरतात, ठीक आहे, किंवा ज्यांचं जास्त लोड आहे, म्हणजे डोमेस्टिक ऍप्लिकेशनचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं की जे कन्झ्युमर्स वॉटर हिटिंगसाठी हे वापरतात वॉटर हीटर. सो वी नो दॅट दॅट इज द रेझिस्टिव्ह लोड अँड कन्झ्युम्स द मॅक्झिमम एनर्जी. ओके, तर त्या केसमध्ये काही जण काय करतात, त्या मीटरला बायपास करतात. त्याच्यामुळे त्या ड्युरेशनसाठी जितकं म्हणजे ते जे हीटर आहे तर त्याचं एनर्जी कन्झम्पशन कोणत्याही प्रकारे रेकॉर्ड होतं. ओके, आणि ऑब्विसली रेकॉर्ड नाही झालं, एनर्जी कन्झम्पशन नोट डाऊन नाही झालं, ऑब्विसली इट विल नॉट बी जनरेट द बिल. ओके, सो अनमीटर्ड सप्लाय अँड अनमीटर्ड बिल, तर त्याच्यामुळे कोणत्याही टाईपचं बिल आपल्याला येत नाही. सो दॅट इज द बायपासिंग ऑफ द मीटर. आफ्टर दॅट इम्प्रॉपर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन ऑफ मीटर्स. तर आपण कोणतेही जे मीटर्स आहेत स्पेशली मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्सचं आपण कॅलिब्रेशन करत असतो. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कॅलिब्रेशन? कॅलिब्रेशन प्रोसेस काय असते की एखादं स्टँडर्ड इक्विपमेंट आहे, जसं की ISO ISI वगैरे जे काही स्टँडर्ड्स आहेत तर त्यांनी काहीतरी कॅलिब्रेशनचे स्टँडर्ड्स किंवा नॉर्म्स डिफाईन केलेले. तर त्याच्यामुळे काय करतो आपण की जे आपलं इक्विपमेंट आहे कोणतंही, म्हणजे एनर्जी मीटरच असं नाही तर कोणत्याही इक्विपमेंटला आपण काय करतो, गुड, बरोबर, तर कोणत्याही मीटरला काय करतो, एका स्टँडर्ड मीटरशी कम्पेअर करतो. ठीक आहे, स्टँडर्ड व्हॅल्यूशी कम्पेअर करतो आणि त्याच्यावरून त्याची म्हणजे आपलं जे इक्विपमेंट आहे ते त्यांच्या स्टँडर्ड इक्विपमेंटशी आपण कम्पेअर करतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला काय कळतं की आपल्या मीटरमध्ये किती अमाऊंट ऑफ एरर आहे. तर आय थिंक प्रत्येक इक्विपमेंटमध्ये ±5% किंवा मॅक्झिमम 10% पर्यंत एरर्स अलाउड असतात. ओके, पण त्याच्यापेक्षा जर जास्त एरर्स आपल्या मीटरमध्ये असतील तर आपल्याला काय करावं लागतं, त्या मीटरला रिपेअर करावं लागतं. ओके, आणि अशा प्रकारे
कॅलिब्रेशन प्रोसेस कॅरी आउट होत असते. ओके, सो इम्प्रॉपर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन ऑफ द मीटर. जर आपण प्रॉपरली कॅलिब्रेट नाही केलं इक्विपमेंट्सला, प्रॉपरली टेस्टिंग नाही केलं, सो दॅट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमर्शियल लॉस. स्टॉपिंग द मीटर्स बाय रिमोट कंट्रोल. तर हे जे एनर्जी कन्झम्पशन मीटर्स आहेत, हो मीटर रिपेअर नाही होत, पण त्याची टेस्टिंग वगैरे करून आपण ऍटलिस्ट ते खराब झालंय, त्याच्यात काही फॉल्ट आहे, तर आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिपेअरिंग, बट और जे काही मीटर्स आहेत आपलं मे बी एनर्जी मीटर नसेल रिपेअर होत, बट टेस्टिंग शुड बी कॅरीड प्रॉपरली, कॅलिब्रेशन शुड बी कॅरीड प्रॉपरली. आणि जे काही अदर आपण आता लॉसेस डिस्कस करतोय म्हणजे ऑब्विसली इट इज द अबाउट द एनर्जी मीटर, बट जनरली जे काही आपण अदर इक्विपमेंट्स यूज करतो, ओके ओके ओके, सो जे काही मीटर्स आपण यूज करतो त्यांना रिपेअर करू शकतो. जसं की व्होल्ट मीटर असेल, मल्टीमीटर असेल, तर त्यांना आपण प्रॉपरली टेस्टिंग करून प्रॉपर मेजरमेंटसाठी युटिलाइज करू शकतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर स्टॉपिंग द मीटर्स बाय रिमोट कंट्रोल, की चेंजिंग द सिक्वेन्स ऑफ थर्मल वायरिंग. जसं की आपण फेस सिक्वेन्स चेंज करतो, त्याच्याप्रमाणे त्याच्यामुळे पण काय होतात, लॉसेस जनरेट होतात. चेंजिंग द सिटी रेशो, कारण ट्रान्सफॉर्मरचा जो काही रेशो आहे तो चेंज केल्याने सुद्धा losses generate होतात. Okay, so these are the some causes of the commercial losses. Okay, so I hope you understand the concept of commercial losses and various causes of the commercial losses. Okay, after that one point is remaining, that is intentional burning of the meters. तर आता इंटेन्शनल बर्निंग ऑफ मीटर्स मीन्स व्हॉट, की एखादा कंझ्युमर आहे, फॉर एक्झाम्पल एक कोणताही कंझ्युमर कन्सिडर करू आपण, डोमेस्टिक कंझ्युमर, तर त्याचं आता जे काही काही वर्षापूर्वी आपले मीटर्स चेंज झाले, त्याच्या जागेवर जे काही आपले अॅनालॉग होते त्याला डिजिटल मध्ये कन्वर्ट केलं. आता त्याच्यामुळे काय होत होतं की मीटर्स जे काही रिडिंग आहे ते मॅक्झिमम येत होतं, म्हणजे जरी आपण यूज नाही केलेलं आहे तरी सुद्धा बिल जास्त येत होतं. तर काही कंझ्युमर्स त्याच्यावर काय सोल्युशन काढतात, कारण इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत नाही, ते कोणत्याही सिच्युएशन मध्ये ऍक्सेप्ट करत नाही की मीटर मध्ये फॉल्ट आहे वगैरे. ओके, की ते अननेसेसरी एक्सेसिव्ह बिल इंडिकेट करतंय हे याची रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कधीच घेत नाही. ओके, तर मग काही कंझ्युमर्स काय करतात की इंटेन्शनली त्या मीटरला एक तर थेफ्ट दाखवतात, चोरी झालं असं दाखवतात, किंवा काहीतरी फॉल्ट क्रिएट करून ते मीटर जळालं वगैरे असं इंडिकेट करून मग त्याला रिप्लेस करण्याचं काम करतात. सो दॅट इज द इंटेन्शनल बर्निंग ऑफ द मीटर्स. तर त्याच्यामुळे सुद्धा लॉसेस, म्हणजे ते रिप्लेस करायपर्यंतची जी काही एनर्जी कंझ्युम होते तुमची, तर ती मेजर होत नाहीये. ओके, सो दॅट इज द इंटेन्शनल बर्निंग. ओके, नेक्स्ट टेक्निकल लॉसेस. Technical losses are those losses एक सेकंड, एक सेकंड.
Okay, so technical losses we are going to discuss. What are the technical losses? So technical losses म्हणजे आता आपल्याला माहिती आहे की ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस मध्ये कॉपर लॉसेस और वी कॅन से I2R लॉसेस. सो लॉसेस जे की टेक्निकल रिझन मुळे जनरेट होतात, ठीक आहे, की जे ट्रान्समिशन नेटवर्क आहे, डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क आहे, तर त्याच्या मध्ये जे काही टेक्निकल रिझन्स आहेत, जसं की केबलमध्ये फॉल्ट झाला, ओव्हरहेड लाईन मध्ये, अंडरग्राऊंड केबल मध्ये फॉल्ट झाला, किंवा ओव्हरहेड लाईन मध्ये काही फॉल्ट झाले, ट्रान्सफॉर्मर फेल झाला, सबस्टेशनला एखादं इक्विपमेंट फेल झालं, शॉर्ट सर्किट ऑकर झालं. सो दॅट ऑल आर द टेक्निकल रिझन्स, आणि त्याच्यामुळे जे काही लॉसेस होतात, सो दॅट वी कॅन से दॅट आर द टेक्निकल लॉस. ओके, सो all these points we can consider under the technical losses. So there are various causes for the technical losses. So one by one we will discuss the causes of technical losses. तर जे काही रॅन्डम ग्रोथ होते ट्रान्समिशन सिस्टीम आणि डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम मध्ये, so that random growth in the transmission and distribution system will be responsible for the टेक्निकल लॉसेस. त्याच्यानंतर जर दोन सबस्टेशन्स मधलं डिस्टन्स इन्क्रीज झालं, काही रिझन, पर्टिक्युलर रिझन साठी जर आपण एक्सपान्शन केलं, तर त्या केसमध्ये जे काही आपण कंपोनंट सिलेक्ट केलेले, तर ऑब्विसली जेव्हा आपण एक्सपान्शन करतो, सो व्हाईल in the expansion process the conductor selected, component selected are by the एक्सपर्ट्स टीम. तर कशाच्या बेसिसवर जे काही एक्सपर्ट्स आहेत ते टेक्निकल फील्डमध्ये, ऑब्विसली त्यांच्या मदतीने ते कंपोनंट सिलेक्ट केलेले असतात, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, जेव्हा आपण एक्सपान्शन करतो ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन मध्ये जे काही इम्प्लिमेंटेशन करतो, तर त्याच्यामध्ये जे काही लॉसेस होतात, जर आपण एक्सपर्ट्सच्या सजेशनने ते डिझाईन केलं असेल, एक्सपान्शन केलं असेल, सो देर विल बी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉसेस. ठीक आहे, बट अननेसेसरी एक्सपान्शन असेल, दोन सबस्टेशन मधला डिस्टन्स जास्त असेल, सो त्या केसमध्ये लॉसेस वाढण्याची पॉसिबिलिटी जास्त असते. ओके, सो देर इज अनदर कॉज ऑफ द टेक्निकल लॉसेस. Losses due to large scale rural electrification, the long 11 kV and low tension line unbalanced loading. की रुरल एरिया जो आहे त्याच्यातलं जे काही लार्ज स्केल मध्ये इलेक्ट्रिफिकेशन होत आहे, त्याच्यामुळे सुद्धा लॉसेस होतात. आफ्टर दॅट ज्या काही लॉंग 11 केव्हीच्या लाईन्स आहेत, त्याच्यानंतर LT कन्झ्युमर्स जे आहेत, तर त्यांच्यामध्ये जर अनबॅलन्स लोडिंग असेल, सो इन दॅट केस there will be responsible for the technical losses. Okay, after that losses due to many stages in the transformation, as we already discussed that if we are using the transformer in the power system, so transformer goes through the various stages in the transmission and distribution system, like the step up and step down. And if we use the large number of transformers while transmission and distribution, then it loses the energy. ठीक आहे, की आपण जेव्हा आपण एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक बघत होतो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये, तर त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की जेव्हा जरी स्मॉल अमाऊंट ऑफ लॉसेस एका ट्रान्सफॉर्मर मध्ये झाले असतील, तरी ऍग्रिगेटली इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कन्सिडरेबल लॉसेस. ओके, तरी ऍग्रिगेट जर केली आपण या सगळ्यांची, तरी ते मॅक्झिमम लॉसेस आपण म्हणू शकतो. ओके, सो इफ transformer or a large number of transformer we are using in the transmission and distribution system, so obviously it will be goes through the various processes and various stages, like the step up and step down, so that will be responsible for the losses. Okay, after that unbalanced loading and on the three phases, the three phases मध्ये unbalancing असेल, so in that case it will be generation for the technical loss. Okay,
After that, losses due to the unsatisfactory reactive power compensation. ओके, आता रिएक्टिव्ह पॉवर कम्पेन्सेट करायची म्हणजे काय करायची एक्झॅक्टली, तर जे काही लोड सेंटर आहे, जे काही कंपोनंट्स आपण यूज करतोय पॉवर सिस्टीम मध्ये, तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जनरली रिएक्टिव्ह पॉवर जी आहे ती जे काही नॉन लिनियर लोड आहे तर त्याच्यामुळे जनरली मॅक्झिमम केसेसमध्ये जनरेट होत असते. तर त्याच्यासाठी आपण वेगवेगळे इक्विपमेंट्स, वेगळ्या टेक्निक्स यूज करतो, लाईक द शंट कम्पेन्सेशन, सिरीज कम्पेन्सेशन सारख्या जे टेक्निक्स आहेत तर ते आपण यूज करतो. बट इफ वी नॉट इम्प्लिमेंटेड दॅट टेक्निक्स इन द पॉवर सिस्टीम, दॅट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस. ठीक आहे, सो दॅट इज द अनसॅटिस्फॅक्टरी रिएक्टिव्ह पॉवर कम्पेन्सेशन. ठीक आहे, तर प्रॉपर कम्पेन्सेशन नसेल झालेलं, सो दॅट इन दॅट केस देअर विल बी इन्क्रीज इन द टेक्निकल लॉस. आफ्टर दॅट, लॉसेस ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट. जर इक्विपमेंट जे आहेत तर ते जर प्रॉपर क्वालिटीचे नसतील तर त्या केसमध्ये लॉसेस इन्क्रीज होऊ शकतात. ओके, सो these were the topics in the today's lecture. So I shortly summarize the today's lecture. We discussed in the today's lecture the aggregated technical and commercial losses at the various stages, like the transmission level, at the national level, state level and global level. Okay, आणि त्याच्यामध्ये आपण डिस्कस केलं की कोणत्या टाईपचं पॉवर जनरेशन, किती अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किती पर्सेंटेज मध्ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतं, आणि जे काही लॉसेस होतात टेक्निकल अँड कमर्शियल लॉसेस, तर ते ॲग्रिगेटली जनरली त्याचे रिझन्स काय असतात तर ते आपण या टॉपिकमध्ये डिस्कस केलं. ओके, त्याच्यानंतर वी स्टडी द कन्सेप्ट ऑफ कमर्शियल लॉसेस. तर कमर्शियल लॉसेस म्हणजे काय की जे लॉसेस किंवा जे एनर्जी कन्झम्पशन आपण प्रॉपरली मीटर करत नाही, मेजर करत नाही, ज्याचं बिलिंग होत नाही किंवा ज्याचा रिव्हेन्यू जनरेट होत नाही, सो दॅट काइंड ऑफ लॉसेस वी कॅन से द कमर्शियल लॉसेस. आणि त्याच्यात आपण बघितलं की फॉल्टीमीटरमुळे, त्याच्यानंतर एनर्जी थेफ्ट, त्याच्यानंतर हुकिंग सिस्टीम म्हणजे ते आकडे टाकण्याची जी सिस्टीम आहे तर त्याच्यामुळे ह्या टाईपचे लॉसेस होतात. त्याच्यानंतर जर एनर्जी मीटर प्रॉपरली कॅलिब्रेटेड नसेल त्या केसमध्ये, सो ऑल दीज कॉजेस वी डिस्कस इन द केस ऑफ कमर्शियल लॉसेस. आणि त्याच्यानंतर टेक्निकल लॉसेस, की टेक्निकल लॉसेस कोणते असतात की जे टेक्निकल रिझन्समुळे जनरेट होतात, लाईक द I2R लॉसेस, आफ्टर दॅट द फेल्युअर ऑफ इक्विपमेंट, फेल्युअर ऑफ केबल, फेल्युअर ऑफ ओव्हरहेड लाईन मध्ये जर काही फॉल्ट झाला, सो ऑल द टेक्निकल रिझन्स आर टेक्निकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल लॉसेस. ठीक आहे, सो लाईक दिस we discuss these points. Okay, if any doubt you may ask. कोणाला काही डाऊट आहे? ओके, फाईन सर, जर कोणाला काही डाऊट नसेल सो we will stop here for today. Okay, so in the next lecture we discuss the techniques to reduce these commercial and technical losses. तर कोणकोणत्या टेक्निक्सने आपण हे कमर्शियल आणि टेक्निकल लॉसेस रिड्यूस करू शकतो तर ते टेक्निक्स आपण नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो यू मे लेट नो.